झालेला आहे, मला देवाला प्रसन्न करायचं आहे, तरी माझ्याद्वारे पाप का होतं? And we said that all of us are in this battle, right? We all are struggling with sin. आणि आपण पाहिले होते की आपण सर्वजण ह्या लढ्यामध्ये आहोत. And then usually when we ask this question, why do I sin? Our answer is, he made me sin. She made me do it. My situation, my circumstance, my relatives, my husband, my wife. आणि आपण बरेचसे कारण देतो की माझ्या नवऱ्यामुळे मी पाप केलं, माझ्या पत्नीमुळे मी पाप केलं, माझ्या परिस्थितीमुळे पाप मला करावं लागलं. We think we are fighting others. आणि मला आपल्याला असं वाटतं की आपण इतरांसोबत लढा देत आहोत. Or we are fighting the circumstances and the situation. आणि अशा प्रकारची स्थिती किंवा अशा प्रकारच्या ज्या वास्तविकता आहे त्याच्यासोबत लढा देत आहे असं आपल्याला असं वाटतं. But the Bible tells us, I'm not fighting others. I am fighting my own self. आणि बायबल सांगतं की आपण इतरांसोबत लढाई करत नाही, तर आपल्याला स्वतःसोबत हा संघर्ष करायचा. Why do I sin? का बरं मी पाप करतो? Because I want to sin. कारण की मला पाप करावायचे आहे. And then we saw this struggle in our life, right, between the old self and the new self. आणि आपण हा संघर्ष पाहिलेला आहे, जुना मनुष्य आणि नवीन मनुष्य याच्यामध्ये तो सुरू असतो. The old self always wants to sin. जो जुना मनुष्य आहे त्याला पाप आवडतं. He wants to rebel against God. देवाविरुद्ध त्याला बंडखोरी करावयाचा. But the spirit wants to please God. परंतु जो आत्मा आहे त्याला देवाला प्रसन्न करू वाटतं. We are in this constant battle, and Paul says, who will save me? And the answer is, run to Christ. आणि आपण ह्या सततच्या लढाईमध्ये आहे आणि पॉल सांगत आहे की ख्रिस्ताकडे धाव घ्या. Right? We have to cry and say, Lord, you help me. I'm struggling with sin. Nobody else made me do it. I am doing it. आणि आपल्याला ही कबुली द्यायची आहे की प्रभू आम्ही स्वतः हे पाप करत आहे, मला हे करावयास कोणीच भाग पाडत नाही. I would just like to add a point. On Judgment Day, I am going to answer for my own deeds. I can't push the blame on anybody. आणि न्यायाच्या दिवशी मी कोणावरही जे आहे कारणे किंवा आरोप लावू शकणार नाही, परंतु मला स्वतःचे पापांची कबुली द्यावी लागेल. Right? Can we push it on anyone? काय आपण कोणावर ढकलू शकतो का आपल्या पापांची जबाबदारी? That means I am responsible for my sin. आणि आपल्या पापांकरिता आपण स्वतः जबाबदार आहोत. Now the point is, if I run to Christ, and when we run to Christ and we say, Lord, help me fight this sin, what happens? Jesus fights the battle for us, and we sit on our couches or in our home and relax and do nothing. Is that how it works? ज्यावेळेस मी असं म्हणालो की तुम्ही ख्रिस्ताकडे धावा, याचा अर्थ असा आहे की आम्हाला काहीही करायचं नाही का? काय ख्रिस्तच ही लढाई एकटा लढणार आहे का? Is he going to fight for me and I'm going to do nothing? आणि मी काहीच करणार नाही का? ख्रिस्तच करेल का? And therefore today, let's turn to Romans chapter 6. Paul is reminding us of some great realities. आणि पॉल ह्या ठिकाणी काही महान अशा वास्तविकता जे आहे त्याच्यासोबत आपल्याला वाकिफ करत आहे. The sad part with Christians is we don't like reality. We always live in some other kind of a world. ख्रिस्ती जीवनामध्ये एक दुःखाची बाब ही आहे की आपल्याला सत्य किंवा वास्तविक परिस्थिती आवडत नाही. Right? We always don't deal with reality. आपण सत्यांसोबत जे आहे सत्य स्वीकारत नाही. So what Paul is doing in Romans chapter 6, he's introducing us to certain realities of our responsibility and our identity as a Christian. आणि पॉल जो आहे ह्या ठिकाणी ख्रिस्ती ह्या नात्याने आपली तो ओळख दाखवितो आणि या संघर्षाच्या काही वास्तविकता आपल्याला दाखवितो. So we will just go through verses 1 to 14. We could have gone through the whole chapter, but then that becomes too big. We won't read the chapter. We'll read the verses as and when necessary. आपण 1 ते 14 वाचणार आहे आणि जिथे जिथे गरज लागेल त्याच ठिकाणी आपण वाचूया. Okay, so these realities, 8 realities we are going to talk about today. You and I need to be aware of that. आणि हे 8 सत्य जे आपण पाहणार आहोत आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला त्याची जाणीव असणं गरजेचं आहे. The first thing is understand that there is a foundation. सगळ्यात पहिले हे जाणून घ्या की पाया भरणी किंवा पाया असतो. Okay, in our Christian life, this is the primary foundation. आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये अत्यंत मूलभूत असा हा पाया आहे. So we will read verse 1 and we will also read verse 15. Somebody can do that for us. 1 आणि 15 आपण वाचूया. तर आता आपण काय म्हणावे? कृपा वाढावी म्हणून आपण पापातच राहावे का? वचन 15. तर मग काय, आपण नियमशास्त्राधीन नसून कृपेच्या अधीन आहोत म्हणून पाप करावे काय? कधीच नाही. Are you listening to what Paul says? पॉल काय म्हणत आहे? When it comes to sin, sin is around us. पाप जे आहे आपल्या अवतीभोवती आहे. We will be tempted to sin. आणि
आपण जे आहे मोहामध्ये पडू पाप करण्याकरिता. we might want to sin at times, but the question is, should I? And Paul says, absolutely no. आणि काही अशी वेळ येईल की तिथे आम्हाला पाप करावयास आवडेल, पण पॉल म्हणत आहे कधीच नाही. You see this picture, right? It's a no entry sign. आणि या ठिकाणी हे चित्र पहा, इथे निषिद्ध प्रवेश असं दाखवलेलं आहे. Yes, sin is around us. पाप जे आहे आपल्या अवतीभोवती आहे. We will fall into sin. आणि आपण पापामध्ये पडणार. But our reality is that we should not let sin enter our lives. आणि वास्तविकता ही आहे की पापाला आपल्यामध्ये प्रवेश घेऊ देऊ नका. The same grace that saves me from my sin, जी कृपा आम्हाला पापापासून वाचविते, the same grace that uplifts me when I sin, आणि ज्या वेळेस पापामध्ये मी पडतो तीच कृपा मला पुन्हा उचलते, that same grace helps me to say no to sin. आणि तीच कृपा पापाला नाही म्हणण्याकरिता सहाय्य करते. So as Christians, the first foundation we have to understand is we need to say no to sin. आणि पायाभरणी किंवा पाया हा आहे की पाप ज्या वेळेस येतं त्यावेळेस आम्हाला पापाला नाही म्हणावायचं. Don't say it's grace, so fine, Christ will help me after I sin, or there is grace. No, it begins with saying no. असं म्हणू नका, येऊ द्या पापाला, कृपा आहे इकडे. So, बरोबर ना? That is how people do it. The no entry sign is removed. आणि बऱ्याचदा जे आहे निषिद्ध प्रवेश हे चिन्ह काढल्या जातं. And therefore understand that no one forces us to sin. आणि कोणी आपल्याला बळजबरी करत नाही पाप करायसाठी. Even though we are surrounded by sin, the Bible tells me that we should always say no to sin. जरी पाप आपल्या अवतीभोवती असलं तरी पवित्र शास्त्र सांगतं पापाला नाही म्हणा. And therefore realize sin is not an option. पाप जे आहे ते पर्याय नाहीये. The first option for the Christian is say no. आणि ख्रिस्ती लोकांकरिता पहिलं पर्याय हा आहे की पापाला नाही म्हणा. But we are Indians. परंतु आपण भारतीय आहोत. Where the signboard says no, we will do it and we'll say बाद में फाइन भरेंगे. आपण भारतीय आहोत आणि आपल्याला असं वाटतं की जिथं अशा प्रकारची चिन्ह लागलेली आहेत तिथं आपण म्हणू की मला हे करू दे, नंतर मी दंड भरेन. Or we say that who cares? मला परवा नाहीये. Then that is exactly with our spiritual life. आणि त्याच प्रकारचं आत्मिक जीवन आपण जगतो. The first thing if we do, if we say no, God will help us. जर आपण पहिलेच पापाला नाही म्हटलं तर नक्कीच देव आपलं सहाय्य करतो. Remember this. याची आठवण करा. God's grace देवाची कृपा does not encourage me to sin. देवाची कृपा मला पाप करावयास प्रोत्साहित करत नाही. In fact, it encourages me to destroy sin. परंतु देवाची कृपा आम्हाला पापाचा नाश करावयास सहाय्य करते. But Christians think grace means ख्रिस्ती लोकांना असं वाटतं कृपा म्हणजे the license to sin. पापाचा परवाना. And look around us, there are so many people who call themselves believers and are still living in open sin. आणि बरेच ख्रिस्ती लोक स्वतःला ख्रिस्ती म्हणवतात आणि उघड पापामध्ये जीवन जगत आहेत. John Piper made a very amazing statement. जॉन पायपर जे आहे त्यांनी सुंदर विधान दिलेलं आहे. Grace is not simply leniency when we have sinned. जॉन पायपर म्हणतात की कृपा जी आहे म्हणजे तटस्थ राहणे असे नाहीये. But grace is the power of God to stop sinning. परंतु कृपा जी आहे देवाचं सामर्थ्य आहे ज्याच्याद्वारे आम्ही पाप जे आहे थांबवू शकतो. Are you understanding that? तुम्हाला ते समजत आहे का? What people think grace means God is ढिल्ला with sin. आणि लोकांना असं वाटतं की देव जो आहे पापाप्रती फारच सौम्य आहे. That is what they think grace is. आणि अशा प्रकारची कृपा लोक विचार करतात. But grace is not that. It is the power to stop sinning. परंतु कृपा जी आहे अशा प्रकारची आहे जी आम्हाला पापापासून दूर ठेवते किंवा पाप थांबविते. And therefore when you and I sin, let us never say, oh, I could not help it. Oh, it just happened. आणि ज्या वेळेस आपण पाप करतो तर असे विधान मांडू नका, अरे मी काहीच करू शकलो नाही. You can say no. आपण नाही म्हणू शकतो. Do you remember who said no? तुम्हाला ठाऊक आहे कोणी नाही म्हटलं? Yeah, he said no. It begins with saying no. आणि योसेफाचं उदाहरण घ्या, त्यांनी काय म्हटलं? नाही. If I don't say no, how will Christ stop me? आणि जर मी पापाला जर नाकारले नाही किंवा नाही म्हटले नाही तर ख्रिस्त कसा मदत करेल? Right?
बरोबर आहे. We are always saying yes, and then we hope that Jesus will come and stop me. आणि आपण पापाला हो म्हणतो आणि नंतर आपण अपेक्षा करतो की ख्रिस्त येऊन आम्हाला वाचवेल. Grace is not the permission to sin. हे जाणून घ्या की कृपा जी आहे परवाना देत नाही पाप करण्याचा. Sin is not even normal for a Christian. आणि पाप जे आहे ते सर्वसामान्य नाहीये ख्रिस्ती लोकांकरिता. What is normal is to say no. ख्रिस्ती लोकांकरिता मग सहज किंवा सामान्य काय आहे? पापाला नाही म्हणणं. आणि मराठीतच म्हणाल, पौल काय म्हणतो, मी करतच राहावं का? मुळीच नाही, अजिबात नाही, नो नेव्हर. आणि या ठिकाणी म्हटले पॉल नेहमी म्हणतो की मी कधीच करणार नाही. That should be our attitude. आणि अशा प्रकारची मनोवृत्ती आमची असावी. Sadly, in the Christian world, we have normalized and neutralized sin or naturalized. आम्ही पापाला जे आहे फार सहज घेतो आणि त्याला तटस्थ अशा मनोवृत्तीने बघतो. It's normal, everybody does it. सर्वजण पाप करतात, काही होत नाही. And moreover, then when we live in communities where it becomes very much natural and normal, that again becomes very difficult. आणि ज्या ठिकाणी पापाला सहज गणलं जातं त्या ठिकाणी कठीण बाब असते. There are many churches, there are many communities where sin is normal. आणि बरेचशा मंडळ्या आहेत, बरेचसे समूह आहेत, त्या ठिकाणी पापाला हलक्यामध्ये घेतात. Therefore, people are encouraged to sin. आणि त्यामुळे अशा समूहामध्ये जे आहे लोकांना पाप करावयास प्रोत्साहन मिळते. But who is going to give an answer? Not the community. कोणाला उत्तर द्यायचं आहे? समूह नाही, पण पाळकांना. Yes. Even the pastor has to give an answer. Oh. Yes. Yes. काय बोलायचं? एक पापाची क्षमा जी घडलेली असती ते माणूस देवामध्ये असताना त्यांच्या मनामध्ये पाप नसतो, त्यांच्या दिमागात पाप काय येतो? काय येतो? बरोबर. आपण हे पूर्ण सत्र झाल्यावर काही प्रश्न उत्तर घेऊया आणि मग नक्कीच तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तिथं दिल्या जाईल. हे पूर्ण होऊ द्या पहिले. प्रश्न चांगला आहे. देवाचं मन देवापाशी असून लोकांचं मन देवापाशी असून बी दिमागात ह्यो विचार शैतान का घालत असतो प्रत्येक वेळेला का लोकांनी शिव्या द्यावं, लोकांनी काहीतरी वेगळं काम करावं आणि लोकांनी हातभातीचं काय बोलतात देवामधला जे विचार आहे ती देवामध्ये थांबून राहतो, देवामध्ये थांबून राहतो. आणि लोकांचा असा विचार असतो की देवाचं मन नको बोलतंय आणि दिमाग काम नाही करत. त्या टायमाला शैतानी पण का तो परमेश्वर त्या टायमाला मी म्हणते परमेश्वराने ती सारा. As I said, the answer first it begins with saying no. Okay. पापाला जे आहे आम्हाला नाही म्हणायचं आहे. When as a believer, every time we are faced with sin, we have to say no. God's grace helps me to say no. देवाची कृपा जी आहे पापाला नाही म्हणावयास प्रोत्साहित करते. The second reality, Romans chapter 6 verses 2 and 3. दुसरं सत्य आपण पाहणार आहोत, वचन 3 मध्ये आहे. Yes, verse 3. What does Paul say? He reminds us of a reality. He says that you and I are dead to sin. आणि ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की आपण पापाकरिता मृत झालेले आहोत. He asks a question, how can we sin? आपण पाप कसे करावे? We are dead to sin. आपण पापाकरिता मृत झालेले आहोत. Then how can we live in it? आपण त्यामध्ये कसं काय जगू? See, Paul tells us you and I died with Christ when we got saved, and baptism is a symbol of that, and we are raised with Christ. पॉल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतो की ज्यावेळेस आमचं तारण झालं त्यावेळेस आपण ख्रिस्तासोबत मेलेले आहोत आणि बाप्तिस्मा आहे त्याचं चिन्ह आहे. Dead people don't respond. आणि जे मृत लोक आहेत ते प्रतिसाद देत नाहीत. Sadly, many Christians also think that at times. आणि बऱ्याचदा जे आहे दुःखाची बाब आहे की ख्रिस्ती लोक याचा विचार करतात. That is why on 2nd November Christians go with all the good food for their dead people. आणि काही जे ख्रिस्ती लोक आहेत ते त्यांचे जे मेलेले नातेवाईक आहेत त्यांच्याकरिता भोजन घेऊन कब्रस्तानामध्ये जातात. Right? बरोबर आहे की नाही? But the dead don't respond. कारण आपण पाहतो की जे मृत आहेत ते प्रतिसाद देऊ शकत And नाही. this is a perfect example that God is reminding us of.
आणि ह्या उदाहरणाद्वारे परमेश्वर आपल्याला आठवण करून देतो. Just like dead people don't respond to anything, जे वृद्ध लोक आहेत ते कशालाच प्रतिसाद देऊ शकत you can नाही. shout in front of him, you can weep in front of him, you can show him whatever he wants, liked or whatever, give him everything. Will he come back? पावलेले आहेत त्यांच्या समोर तुम्ही कोणतीही कृती करा, काहीही होणार नाही. Same thing. In Christ, my old man is dead. आणि आपण पाहतो की ख्रिस्तामध्ये आता माझा जुना मनुष्य जो आहे तो मरण पावलेला I आहे. have to consider that. आणि आम्हाला त्याची जाणीव होणं गरजेचं आहे. And therefore, whatever comes in front of me, I will not go after it because I consider myself dead to sin. कारण कोणतेही पाप आले तर मी त्या पापाला प्रतिसाद देणार नाही, कारण की पापाकरिता मी मृत असं समजतो. Understand this. हे समजून घ्या. Sin is alive. पाप जिवंत आहे. I am dead to sin. मी पापाकरिता मेलेलो आहो. That means sin will always try to tempt me. जे पाप आहे ते नेहमीच जे आहे मला प्रलोभन किंवा मोह दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. Through different ways, through the world, through the relatives, through relationships, through everything, sin will always try to tempt me. संबंध, नाते, जग, कुटुंब ह्या सर्वद्वारे पाप जे आहे माझ्यावर चढाव करण्याचा प्रयत्न करेल. Sin is alive, but I am dead. पाप जिवंत आहे, परंतु मी पापाकरिता मेलेला आहे. Therefore, I don't have to respond to sin. आणि त्यामुळे मला पापाला प्रतिसाद द्यायचा नाही. The devil will always try to attack, sin will always try to destroy, but I have to say, I am dead to sin. पाप आणि शैतान नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु मला पापाला नाही म्हणावायचं आहे. So next time when you and I are faced with sin, आणि पुढच्या वेळेस आम्ही पापाचा सामना करू, when we are tempted to sin, आम्हाला मोह येतील, you have to say, I am dead to sin. आणि आपल्याला म्हणावायचं आहे की मी पापाकरिता मेलेलो आहो. I don't know if this example fits. I didn't put it in the notes. People do dieting. काही लोक जे आहे डाएट म्हणजे Dieting, sorry. Sorry. Dieting. Dieting. ते सर्व डाएट चालू आहे ना. Dieting. तर लोक जे आहे डाएटिंग करतात, म्हणजे वजन कमी करण्यासाठी कमी खाण्याचा प्रयत्न करतात. And they say, I will not eat sweet. आणि ते म्हणतात की मला गोड खायचं नाही. And then you walk on Salunke Vihar Road. आणि ज्या वेळेस तुम्ही साळुंके विहार रस्त्यावरून चालता, Here is Henny's waffles, आणि त्या ठिकाणी बेल्जियम वॅफल्स आहे, churros, चुरोज आहे, and then there are so many other places where they are giving boba drink, iced tea, lemon tea, all sweet cakes and pastries. ते सर्व गोड पदार्थ, बोबा ड्रिंक आणि काही काही आहे त्या Then ठिकाणी. you tell, no, I am dead to sweet. आणि आपण काय म्हणावं, मी जे स्वादिष्ट किंवा गोड पदार्थ आहे त्याच्यासाठी मी मेलेलो आहे. How much ever the sweet is there, I will not be tempted. I am dead to sweet. किती गोड किंवा चांगले स्वादिष्ट पदार्थ त्या ठिकाणी असतील, परंतु मी गोड गोड पदार्थाकरिता मेलेलो आहे. Same thing with sin. आणि पापा सोबतही त्याच प्रकारचे आहे. We have to remind ourselves, I am dead to sin. आणि आपल्याला आठवण करून द्यायची आहे स्वतःला की मी पापाकरिता मेलेले आहे. So those attractions no more attract me. आणि अशा प्रकारचे जे पाप आहेत ते आता मला आकर्षित करू शकत नाही. Sin is active, पाप जे आहे ते जिवंत आहे, but I am dead to it. परंतु मी पापाकरिता मेलेलो आहे. I hope that helps. मला असं वाटतं की तुम्हाला समजले असेल. Verse 4. 4थं वचन. तर मग आपण त्या मरणातील बाप्तिस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो, यासाठी की ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवाने मेलेल्यातून उठला, त्याचप्रमाणे आपणही नवीन प्रकारच्या जीवनामध्ये चालावे. We are walking in the newness of life. आणि आता आपण नवीन जीवनामध्ये चालतो. You see, salvation is not just being dead to sin. तारण जे आहे ते फक्त पापाकरिता मरण इतकेच नव्हे, But alive to God and walking with God and for God. आपण जे आहे देवासोबत चालतो आणि देवासाठी आपण आपलं जीवन आहे. Understand what I'm saying? समजून घ्या मला काय बोलायचं आहे. The first half, if you just do it, it doesn't help. जर पहिला भाग जर आपण केला तर फक्त तेवढंच केलं तर आपल्याला सहाय्य होणार नाही. You have to do both. You have to be dead to sin and you have to be alive and walk for God. पापाकरिता मृत असं आपल्याला समजणं गरजेचं आहे स्वतःला, आणि देवामध्ये जिवंत आणि त्याच्यामध्ये चालणं गरजेचं आहे. What is this new life?
हे नवीन जीवन काय आहे? New desires, new affections, new heart. We want everything new. We want to please the Lord. सर्व काही नवीन, नवीन अंतःकरण, नवीन नेत्र, मनाचं नूतनीकरण, नवीन इच्छा आणि नवीन मार्ग. We have a new Lord and we have a new Master. आपला नवीन स्वामी आणि नवीन प्रभू आहे. Where Christians fail. आपण कुठे अपयशी होतो? We talk about salvation, आपण तारणाबद्दल बोलतो, but we don't want to walk in the newness of life. परंतु आपण नाविन्यपूर्ण जीवनामध्ये किंवा नवीन जीवनामध्ये चालू इच्छित नाही. Understood? समजले? Okay, we don't want to walk in that newness. आपल्याला त्या नवीन जीवनामध्ये चालू वाटत नाही. See, even the non-Christians give up on their bad ways. जे काही ख्रिस्ती तर लोक आहेत, काही वाईट सवय ते सोडतात. But they are not walking in the newness of life for Christ. परंतु ते ख्रिस्ताच्या नवीन जीवनामध्ये चालत नाही. Understood the difference? तुम्हाला हा फरक कळतो का? Even a lot of young people go to youth meetings and all. You give up on the old life, but you are not willing to walk in the new life. बरेचसे तरुण जे आहे युथ मीटिंग मध्ये जातात, जुना स्वभाव किंवा जुन्या सवयी सोडतात, परंतु ख्रिस्ताच्या नवीन जीवनामध्ये ते चालत नाही. Now Christ is not your Lord and Master. You've given up on the old, but you need to have everything new. जुनं जे आहे ते तुम्ही सोडलेलं आहे, पण नवीन तुम्ही धारण केलेलं नाही. So how do you fight sin? Remember this newness of life. तुम्ही पापासोबत कशा रीतीने तुमचा संघर्ष सुरू ठेवावा? आठवण ठेवा की तुम्ही नवीन जीवनामध्ये चाला. Simple thing. साधी गोष्ट आहे. When you buy a new house, you buy a new car, or you buy a new dress, or you buy anything new, ज्यावेळेस आम्ही एखादी गोष्ट नवीन घेतो, do we have to tell people it is new? काय आम्हाला लोकांना सांगायची गरज आहे का की हे नवीन आहे? Why? का बरं? Sanga. People can see. Lokanna te this. People can see it, right? लोक ते पाहू शकतात. It is tangible. It is understandable. You can discern it is new. ते लोकांना जे आहे ते कळतं, समजतं, स्पर्शनीय आहे. It is visible. ते दृश्य आहे. Same way, new life is tangible and visible. आणि जे नवीन जीवन आहे ते स्पर्श करण्याजोगं आणि दर्शनीय आहे. So if I say I'm saved, जर मी म्हणतो की माझं तारण झालं, but no newness of life, पण माझ्या जीवनामध्ये नवीन माझ्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये नवीन मार्ग नाही, then what? मग काय? And who should say the life is new? कोणी म्हणावं की हे जीवन नवीन आहे? Correct. दुसऱ्यांनी. Others have to tell that. इतरांनी ते सांगावं. That is their witness to the newness of life. आणि ते साक्षी असावे की हा व्यक्ती जो आहे नवीन जीवन जगत आहे. So how do you battle with sin? Walk in the newness of life. आणि पापासोबत कसा संघर्ष कराल? तर नवीन जीवनामध्ये तुम्ही वाटचाल करा. If you are not having that desire, जर ती इच्छा तुमच्यामध्ये नाही, you will go back to the old. तुम्ही त्या जुन्या मार्गाकडे वापस जाल. Next thing. पुढची बाब. Verse 6. वचन 6. Our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing. हे आपल्याला ठाऊक आहे की हे आपल्याला ठाऊक आहे की हे पापाच्या अधीन असलेले शरीर नष्ट होऊन आपण यापुढे पापाचे दास ते करू नये म्हणून आपल्यातील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर खिळला गेला. You see, salvation is not just forgiveness of sin. तारण म्हणजे फक्त पापांची क्षमा मिळवणे एवढेच नाही. It is the crucifixion of the old self to the cross. आणि आपण पाहतो की जुना मनुष्य जो आहे तो क्रूस खांबावर खिळणे होय. Okay, the old self is not transformed or changed. He is crucified. जुना मनुष्य जो आहे त्याचं परिवर्तन होत नाही, तर त्याला क्रूस खांबावर टांगण्यात येतं. He is crucified with whom? आणि तो कोणासोबत टांगलेला आहे? With whom? कोणासोबत? वधस्तंभावर कोण टांगला गेला? पौल तेच म्हणतो, crucified with Christ. बरोबर. आणि पौल सांगत आहे की ख्रिस्ता बरोबर तो वधस्तंभावर टांगलेला आहे. How many times was Christ crucified? येशू ख्रिस्त कितीदा खिळला गेला? How many times is my old self crucified? आणि कितीदा माझा जुना मनुष्य खिळला गेला? Once. एकदाच. Understand that. We have to remind ourselves that my old self is on the cross. आणि हे लक्षात ठेवा की माझं जुनं मनुष्य किंवा जुनं जीवन हे वधस्तंभावर खिळलं गेलं आहे. Don't let him come down and start living his life. त्या वधस्तंभावरून खाली त्याला उतरवून जीवन जगण्यास त्याला भाग पाडू नका. So the old self is crucified.
जो जुना मनुष्य आहे तो खिळला गेला आहे. And Paul says that the body of sin might be brought to nothing. आणि जे पाप आहे ते उचलल्या गेला आहे. So, should we sin? काय आपण पापातच जीवन जगावं? Old self is crucified. कारण की जुना मनुष्य जो आहे तो वधस्तंभावर खिळला गेला आहे. It's not just crucified with Christ. Another reality आणि पुढचं सत्य आपण in पाहतो verse 7. वचन 7 मध्ये आपण We who have been died with Christ, crucified with Christ, we have been set free from sin. आता आपण पापाच्या गुलामीमधून मोकळे झालेले We are not just forgiven, फक्त आपल्याला पापांची क्षमाच मिळाली we are set free. पण आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. From what? कशामधून? We were under the bondage of sin, under the tyranny of sin, under the bad influence of sin, under the mastery of sin, and now sin is no longer my master. आपण पापाच्या दास्यामध्ये होतो, स्वामित्वाखाली होतो, आपण त्या पापाच्या जोखडाखाली होतो, पण आता पाप आमचा स्वामी नाही. Right? That's a good way to conclude. Sin is not my master. आता पाप आमचा स्वामी नाहीये. It will call you. पाप जे आहे आम्हाला बोलवेल. It will whisper to you. आमच्या कानामध्ये कुजबुज करेल. Come follow me. माझ्या मागे ये. But Christ is my master now. ख्रिस्त माझा मालक आहे. Sin, you are not my master. पाप तू माझा मालक किंवा स्वामी नाही. I am not under your control. आता मी तुझ्या नियंत्रणामध्ये नाही. I can say no to you. मी तुला नाही म्हणू शकतो. So now when you are set free, ज्यावेळेस आपल्याला गुलामीतून बाहेर काढलेला आहे. someone said, why go back to the slave market and again say, put me under bondage? आणि आता त्या गुलामांच्या बाजारामध्ये जाऊन पुन्हा आपण म्हणूया का की आम्हाला पुन्हा दास्यामध्ये घाला. So now if I am set free, then obviously the question is, why do I sin? Because I want to sin. आणि प्रश्न असा आहे, आपल्याला जर ख्रिस्तामध्ये स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे तर मग आपण पाप का करतो? कारण की आम्हाला पाप करावंसं वाटतं. I might ask the question, for a Christian is sin his master? आणि मी हा प्रश्न विचारू इच्छितो, काय ख्रिस्ती ह्या नात्याने पाप तुमचा स्वामी आहे का? Not for the saved, right? तारलेल्या लोकांकरिता नाहीये. पाप आमचा स्वामी नाहीये. He was once my master, not anymore. एकेकाळी तो आमचा स्वामी होता, पण आता तो आमचा स्वामी नाहीये. Then when I want to sin and I do sin, ज्यावेळेस मला पाप करावं असं वाटतं आणि मी पाप करतो, that means I am choosing that. मी निवड करतो. पाप करण्याची निवड मी स्वतः करतो. Sin, whatever it is, but it no longer holds control on me. जे कोणतं पाप असेल, आता ते पाप जे आहे त्याचं स्वामित्व माझ्यावर नाही. The next thing, verse 11. वचन 11. Consider yourselves dead to sin. तुम्ही हे जाणा की तुम्ही पापाकरिता मरण पावलेले आहात. Not just that, केवळ तेवढंच नाही, but alive to God in Christ Jesus. परंतु येशू ख्रिस्तामध्ये आता तुम्ही देवासाठी जिवंत झालेले आहात. Very big problem. फार मोठी समस्या. You know, we Christians try to avoid sin. आपण जे आहे पापाला टाळण्याचा प्रयत्न करतो. That is not the deal. परंतु अशा रीतीने आपण समस्या सोडवत नाही. Live for God, you will avoid sin. आपण देवासाठी ज्यावेळेस जगतो, आपण पापाला टाळतो. Understanding? तुम्हाला समजलं? People are not living for God. That is not their desire. They are only wanting to avoid sin. That is not our goal. बऱ्याच लोकांना जे आहे पाप जे आहे ते टाळावं असं वाटतं आणि ते आमचं ध्येय नाहीये. देवासाठी जगणं. Our goal is not to avoid sin. Our goal is to live for God. And when I live for God, I will avoid sin. आणि आमचं ध्येय देवासाठी जगणं असावं आणि ज्यावेळेस आम्ही देवासाठी जगतो तेव्हा पाप आम्ही टाळतो. So now God has set free. Set free means what? Not free to do whatever I want to do. आणि सेट फ्री आपल्याला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे याचा अर्थ असा नाहीये की आम्ही आता जसं पाहिजे तसं जगावं. I like the statement. The freedom is not independence. It is a new allegiance. आणि हे विधान मला आवडतं. हे स्वातंत्र्य जे आहे, It's not freedom is not independence. स्वातंत्र्य ही मोकळीकता नाहीये. स्वतंत्र ही मोकळीकता नाहीये, तर एक निष्ठा आहे. नवीन मार्गाची एक निष्ठा. राईट? समजलं ना? देवानी मला, God has not put me to be free. Now I am bound to a new master. आता आमचा नवीन मालक आहे आणि त्याच्याप्रती आम्ही इमानदार आहोत. So God has set me free from sin. देवाने आम्हाला पापाच्या गुलामीतून मोकळं केलेलं आहे. It does not stop there.
तिथेच तो थांबला नाही. but I'm alive unto Lord to please Him and to glorify Him. आणि आता देवासाठी मी जगतो आणि त्याच्या गौरवास्तव मी जगतो. So don't try to avoid sin. तुम्ही फक्त पाप टाळण्याकरिता जगू नका. Try to please God and glorify God. Sin will stop. देवाला प्रसन्न करा, देवासाठी जगा आणि देवाचा गौरव करा आणि पाप जे आहे ते टाळले जाईल. Understanding, right? A young person who's struggling with pornography, he's like, I want to stop and avoid pornography. That is not the point. You have to say, I want to glorify God by what I do, and therefore this will stop. जे लोक जे आहेत पोर्नोग्राफी ज्यांना टाळायची आहे, ते फक्त तोच प्रयत्न करतात, परंतु त्यांनी असा पण विचार करावा की देवाचं गौरव, देवाला प्रसन्न करायचं आहे, देवासाठी मला जगायचं आहे. I don't want to stop fighting with my wife. That is not my goal. I want to glorify God, and because I want to glorify God in my marriage, I will stop fighting with my wife. माझ्या पत्नीसोबत भांडण करणं मला थांबवायचं आहे, पण ते माझं ध्येय नाहीये. देवासाठी जगायचं आहे, त्याचा गौरव करायचा आहे आणि त्यामुळे मी भांडण थांबवणार आहे. Understand? समजले? That is what will help us. आणि तेच आमचं सहाय्य करेल. 2 more things and we'll stop. 2 अधिक 22. Very important. Verse 12 and 13. 12 आणि 13. Somebody read it. These are commands or imperatives that Paul is telling us. ह्या आज्ञा रूपामध्ये पौलाने दिलेले आहेत. ह्यास्तव तुम्ही आपल्या शरीर वासनांच्या अधीन न व्हावे म्हणून पापाने तुमच्या मर्त्य शरीरात राज्य करू नये आणि आपले अवयव अनितीची साधने होण्याकरिता पापाला समर्पण करत राहू नका, तर मेलेल्यातून जिवंत झालेले असे स्वतःला देवाला समर्पण करा आणि आपले अवयव नीतीची साधने होण्याकरिता देवाला समर्पण करा. We are in an everyday battle. We are in an everyday battle. आपण प्रतिदिवशी जे आहे युद्धामध्ये आहोत. And Paul is saying that in this battle, remember that you need to discipline yourselves, your body, your hands, your eyes, your feet, offer it unto the Lord and not to the devil, not to sin. आणि तुमचे जे शरीराचे अवयव आहेत ते शैतानाच्या अधीन न ठेवता तुम्ही देवाला ते समर्पित करा. I can, if I put it in one word, it is known as discipline. आणि एका शब्दामध्ये सांगायचं तर शिस्त. Christians don't put rules, we put discipline. आपण जे आहे नियम लावत नाही, पण आपण शिस्त लावतो. Understand the difference, right? तुम्हाला हा फरक जाणवला का? I discipline my body. I don't put rules to my body. I discipline my body. आम्ही आमच्या शरीराला नियम लावत नाही, पण शिस्त लावतो. This soldier, right? He's in a war. He's protecting everything. आणि हा जो स्व आहे आता हा एक सैनिक आहे आणि आमचं आत्मरक्षण करणं हे आमचं काम आहे. So I have to protect my eyes. I have to protect my hands. I have to protect my thoughts. माझे डोळे, माझे विचार, माझे हात मला नियंत्रणामध्ये ठेवायचे आहे. माझं आत्मरक्षण मला करायचं आहे. Either they will serve sin or they will serve God. एक तर ते देवाची सेवा करतील किंवा पापाची सेवा करतील. The lips that glorify God are not the lips that will curse and abuse. जे ओठ देवाचं गौरव करतात ते शिव्या शाप देणारे ओठ नसतात. Right? समजले? That is how you do. आणि अशा प्रकारे आम्ही जीवन जगतो. The eyes that see His glory in the scripture are not the eyes that will be looking here and there. आणि जे नेत्र देवाचं गौरव पाहतात देवाच्या वचनामध्ये ते इकडे तिकडे भरकटणार नाहीत. Don't let sin reign in your body is what Paul is saying. पॉल म्हणत आहे की पापाला तुमच्या शरीरावर राज्य करू देऊ नका. As someone said, don't give sin a rent space in your life. कोणीतरी म्हटलेलं आहे की पापाला तुमच्या शरीरामध्ये भाड्याने जागा देऊ नका. Rather lease your body to Christ. पण तुमचं शरीर जे आहे देवाला, ख्रिस्ताला. Beautiful, right? Lease your body to Christ. It will live for Christ. तुमचं शरीर देवाला द्या. And the final thing. शेवटची बाब. For sin will have no dominion over you, since you are not under the law but under grace. आणि आता आपण पाहतो की आपण नियमशास्त्र खाली नाहीये आणि त्यामुळे पाप जे आहे आमच्यावर राज्य करू शकत नाही. The dominion of sin is broken. आणि आता आपण पाहतो की पापाची गुलामगिरी जी आहे ती मोडलेली आहे. And grace rules. आणि आता कृपा राज्य करते आमच्यावर. Now this is an image generated by AI. आणि हे जे चित्र आहे AI ने दिलेलं आहे. I gave this point to AI and I said, give me an image. आणि मी AI ला हा मुद्दा दिला आणि AI ने मला हे चित्र दिलं. So this is a slave. हा जो आहे गुलाम आहे. I don't know if it's clear. Behind are his old masters, and you see his chains; those are broken.
आणि मागे जे आहे त्याचे जुने स्वामी आहे आणि त्याच्या हातामधला जो साखळदंड आहे तो मोडलेला He आहे. was a slave to sin. That's the तो image. पापाचा गुलाम होता. This is not Christ. तो ख्रिस्त नाही. Okay. This is an image of the man who's setting him free. आणि त्या व्यक्तीचं चित्र आहे जो त्याला मोकळं करत आहे. And he's offering him food on his table. आणि त्या मेजावर तो त्याला भोजन